अन्य समाचार की बात करिए तो छोटाउदेपुरना मोटी सडली प्राथमिक आरोग्य केन्द्र में प्रसूतानुं मौत थता परिवारजनोए होबाळो मचाव्यो छे। सोमवारे रात्रे नॉर्मल डिलिवरी बाद महिलानुं मौत निपज्युं हतुं, जेने लईने प्राथमिक आरोग्य केन्द्र पर मोटी संख्या में ग्रामजनों एकत्रित थया अने होबाळो मचाव्यो। परिवारजनोनो आक्षेप छे के जवाबदार डॉक्टरनी गैरहाजरी में स्टाफनी नर्से प्रसूति करावी हती, जेना कारणे महिलानुं मौत थई गयुं। जो कि प्रसूति बाद महिला ने वधु ब्लीडिंग थता रिफर करवामां आवी होवानो आरोग्य केन्द्રના अधिकारीओए बचाव कर्यो छे। साथ ज 108 मोडी होवानुं पण रटण कर्युं। स्थानिक एम्ब्युलन्स में ऑक्सिजन के स्टाफ न होवाने कारणे 108 बोलाववामां आवी होवानो पण बचाव कर्यो छे। शैजब जोड़ाया छे वधु माहिती आपवा माटे। शैजब, शुं छे समग्र घटना, शुं अपडेट्स छे आपनी पासे? जी लुबना, खास करीने आ फरी एकवार आरोग्य सेवानी उमळकने लईने एक महिलानो प्रसूताने जीव गुमाव्यो छे। आज छोटाउदेपुर जिल्लाना मोटी सादली गामनी जे महिला छे जे नॉर्मल डिलिवरी थया बाद तेनुं मौत थया परिवारजनो आज होस्पिटल पर होबाळो मचाव्यो छे। गत रात्रे ज्यारे समय जे महिला छे जेने प्रसूतानी पीड़ा उपरता तेने प्राथमिक आरोग्य केन्द्रमां लाववामां आवी हती, ज्यारे मुख्य गायनेक डॉक्टर न होय महिला अने स्टाफ नर्स द्वारा प्रसूति कराववामां आवी। जो के महिलाए नॉर्मल डिलिवरी थई हती, त्यारबाद अचानक महिला ने पुष्कळ प्रमाणमां ब्लीडिंग थता तेने छोटाउदेपुर खाते रिफर करवामां આવી હતી, પરંતુ ત્યાંના તબીબે મહિલાને મૃત જાહેર કર્યો હતો। આ બાબતની જાણ થતા મહિલાના जी बिल्कुल सैजब, आभार समग्र माहिती बदल। तो भावनगर में खानगी होस्पिटल में नियमों सरेआम उल्लंघन थई रह्युं छे। मेडिकल वेस्ट कॉम्प्लेक्सना ग्राउंड फ्लोर पर फेंकायुं। आयुष प्लाजा कॉम्प्लेक्सनो वीडियो वायरल थई रह्यो छे। मेडिकल वेस्टनो कचरो गाय खाती नजरे पड़ी रही है। वायरल वीडियो गई काल रात्रिनो होवानुं सामे आव्युं छे। तो भावनगर में खानगी होस्पिटल संचालकों ने कायदानो कोई डर नहीं ते स्पष्टपणे अहीं जोवा मळी रह्युं छे। मेडिकल वेस्टनो कचरो गाय खाती नजरे पड़ी रही है। अन्य समाचार की बात करिए तो महीसागरना बालासिनोर में मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग्स इंस्पेक्टरे तवाई बोलावी। यश मेडिकल स्टोर में तपास करता प्रतिबंधित 11 गर्भपातनी किट्स मळी आवी। ड्रग इंस्पेक्टर ने यश मेडिकलना मालिक एक डिग्री पर 2 मेडिकल दुकानों चलावतो होवानी बातमी मळी हती, त्यारे बातमीना आधारे ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा छटकू गोठवीने गैरकायदेसर गर्भपातनी दवा वेचता दिलीप चौहाननी धरपकड़ कराई छे। ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा मेडिकल स्टोर में दवाओं चेक करी केस बनाव्यो। अन्य समाचार सूरत में फरी बोगस डॉक्टर्स झड़पाया छे। मगदल्ला गाममांथी झड़पाया छे बोगस तबीब। बोगस महिला डॉक्टर सहित 2 पकड़ाया। उमरा पोलीसे मोडी रात्रे बंनेनी धरपकड़ करी छे। महिला मगदल्ला गाममां पोताना घरमां ज क्लिनिक चलावती हती। पोलीसे मेडिकल डिग्री विनाना बोगस तबीबोनी धरपकड़ करीने आगळनी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी छे। तो राज्य में नकली डॉक्टरनो राफड़ो फाट्यो छे। जी हाँ, बनासकांठाना दांतीवाड़ाना ओढवा अने डेरी गाममां 3 बोगस डॉक्टरोनो पर्दाफाश थयो छे। बोगस तबीब महेश परमार, हितेश रबारी अने सागर विश्वास कोईपण मेडिकल डिग्री विना डॉक्टर बनीने प्रेक्टिस करता हता। गैरकायदेसर रीते झोलाछाप तबीबो दर्दीओने एलोपेथिक दवा अने दर्दीओने इंजेक्शन अने बोटल चढ़ावी हाइड्रोजननी दवा अपाती हती। नवाईनी वात ए छे के सरकारी पेटा आरोग्य केन्द्रनी बाजुमां ज बोगस तबीबो प्रेक्टिस करी रह्या हता, त्यारे आ अंगे जिला आरोग्य अधिकारीए स्थानिक टीएचओ ने तपासना आदेश आप्या छे। તેમણે કહ્યું કે ખરાઈ કર્યા બાદ આ બાબતે કાર્યવાહી કરાશે। પ્રકરણમાં એ અમે ટીએચઓને અમે જાણ કરી છે। ટીએચઓ પાસેથી જે વિગતવાર જે અહેવાલ મળશે એ પ્રમાણે આગળવાહી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। જે ડોક્ટર પકડાય છે એમની સામે નિયમ અનુસાર જે કાર્યવાહી કરવાની થતી હોય છે એ કરવામાં આવે છે ઓલરેડી। અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરીએ તો અમદાવાદના જમાલપુરમાં કોંગ્રેસના નેતાઓએ કરોડોની જમીન પર દબાણ કર્યાનો ભાજપ નેતાએ આક્ષેપ કર્યો। કબાડી માર્કેટ પર કોંગ્રેસ નેતાઓએ દબાણ કર્યું હોવાના આક્ષેપ સાથે ભાજપના ધારાસભ્ય અમિત શાહે એએમસી કમિશનરને વધુ એક પત્ર લખ્યો અને કોંગ્રેસ વોર્ડ સમિતિ પ્રમુખ સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ ગુનો નોંધીને દબાણ દૂર કરવાની માંગ કરી છે। भाजप धारासभ्यना पत्र पर कांग्रेसे वळतो प्रहार कर्यो। धारासभ्य इमरान खेड़ावालाए कमिश्नरने पत्र लखी खाडियामां हेरिटेज बिल्डिंगो तोड़ीने बांधकाम खड़की देवायानो आक्षेप कर्यो छे। 2800 हेरिटेज जग्या पर गैरकायदेसर दबाण थयानो पण आक्षेप कर्यो छे।
ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો એકબીજા ઉપર પત્ર લખીને આક્ષેપો કરી રહ્યા છે કે ગેરકાયદેસર દબાણો થઈ રહ્યા છે, તો સાથે જ જે જમીનો છે તે નેતાઓ હડપી રહ્યા છે। ત્યારે જ એલએસપીના ધારાસભ્ય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેર પ્રમુખ અમિત શાહે કમિશનરને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે જમાલપુર વિસ્તારના અનેક એવા એરિયાઓ છે જેની અંદર ગેરકાયદેસર દબાણ છે તે કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તે કરી રહ્યા છે અને કરોડો રૂપિયાની જમીન છે તેના ઉપર દબાણ કરીને ગેરકાયદેસર ખંડણી છે તે લેવામાં આવી રહી છે। તો તેની બીજી તરફ જમાલપુરના જ ધારાસભ્ય જે કહી શકાય કે ઇમરાન ખેડાવાલા છે તેઓએ કમિશનરને પત્ર લખીને કહ્યું છે કે ખાડિયા વિસ્તારમાં પણ અનેક એવી ઇમારતો જે છે તેની અંદર ગેરકાયદેસર દબાણો થઈ રહ્યા છે, તેના ઉપર બાંધકામો છે તેને કેમ કાર્યવાહી થતી નથી। ત્યારે ચોક્કસ એ માની શકાય કે એક એવો પણ આક્ષેપ છે કે ક્યાંક એક વર્ગને ટાર્ગેટ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ એક સ્પર્ધા કરી છે તે પ્રકારનો આરોપ ખેડાવાલા કરી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ અમિત શાહ કહી રહ્યા છે કે આ પ્રકારના દબાણો જે થઈ રહ્યા છે દબાણો સતત તેને દૂર કરવા જોઈએ અને જે રીતે રાજકીય એક લેટર વોર ચાલી રહ્યું તે પ્રકારની ઘટના છે તે અમદાવાદ શહેરમાં સામે આવી છે। પ્રણવ પટેલનો અહેવાલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ। તો કોંગ્રેસના નેતાઓ સુરતની મુલાકાતે છે। રાજ્યસભા સાંસદ મુકુલ વાસનિક, પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલ અને અમિત ચાવડાએ વિવિધ મુદ્દાઓ પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી। ભરૂચમાં બાળકી પર દુષ્કર્મ, ડ્રગ્સ, ખ્યાતિકાંડ, બીઝેડ કૌભાંડ સહિતના મુદ્દાઓ પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી। સાથે જ સુરતમાં હીરા ઉદ્યોગને ભયંકર મંદીમાંથી બહાર લાવવાની પણ માંગ કરી। સરકાર તાત્કાલિક રત્ન કલાકાર કલ્યાણ બોર્ડની સ્થાપના કરે તેવી કોંગ્રેસે માંગ કરી છે। જે શ્રીમંતો માલામાલ થયા, મધ્યમ વર્ગનો માણસ આજે મુશ્કેલીમાં છે, એના વચ્ચે એક પોઝિટિવ એજન્ડા સાથે અમે આવતી ચૂંટણીમાં જઈશું। મુખ્યમંત્રી કોણ બને છે કોઈ મહત્વ નથી, અમારી વિચારધારાનો મુખ્યમંત્રી હશે એ ફરી ગુજરાતની અસ્મિતાનું પુનઃસ્થાપન કરશે જ્યાં આ બધા પ્રશ્નો, પરંતુ લોકોના હાથમાં છે, પરિવર્તન આપવું એ પણ લોકોના હાથમાં છે। અમે અમારો સકારાત્મક એજન્ડા લઈને જરૂર જઈશું। રાજીવ ગાંધી શ્રમિક કલ્યાણ યોજનામાં જે સુધારાનો છેલ્લો પરિપત્ર થયો એ 2016માં 6/9/2016માં જે સુધારો કરવામાં આવ્યો અને કામદારોની ચિંતા કરીને એમાં કહેવામાં આવ્યું કે કોઈ પણ કામદાર પોતાની નોકરી ગુમાવે, બેરોજગાર બને તો એને જે છેલ્લો પગાર મળતો હશે પગાર ના ધોરણે પહેલા 1 વર્ષ માટે પગારના 50% રકમ એને બેરોજગારી ભથ્થા તરીકે મળવાપાત્ર છે। તો શિક્ષક ભરતીને લઈને ઉમેદવારોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ટેટ અને ટાટ એક પાસ ઉમેદવારોમાં ભરતીને લઈને નારાજગી વ્યાપી છે। સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે ટેટ ટાટ એક પાસ ઉમેદવારોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। ધોરણ 1 થી 5માં ભરતીને લઈને પીટીસી ઉમેદવારો એકઠા થયા હતા। ધોરણ 1 થી 5ના શિક્ષકોની ભરતી વધારવા માટે માંગ કરવામાં આવી। 2011 થી 2023 સુધી ધોરણ 1 થી 5ના શિક્ષકોમાં 7,500ની ભરતી, જ્યારે ધોરણ 6 થી 8માં 45,000ની ભરતી કરી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે। ધોરણ 1 થી 5માં 16,000થી પણ વધારે જગ્યા ખાલી હોવા છતાં 5,000ની ભરતી કરવા સામે ઉમેદવારોએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે। હાલ અમે ધોરણ 1 થી 5 જગ્યા વધારા માટે ગાંધીનગર બધા ભેગા થયા છીએ। હાલ અમારી જે રજૂઆત છે એ સરકારને એ છે કે જે સરકારે 24,700 શિક્ષકોની ભરતી બહાર પાડી છે, બરાબર છે, એ બદલ સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર, બરાબર। પછી બીજી વાત કે સરકારને મારે કહેવાનું કે તમે 6 થી 8માં 70% જેવી ભરતી, જ્યારે 9 થી 10માં 50% જેવી ભરતી અને 11 થી 12માં 50% જેવી ભરતી, જ્યારે ધોરણ 1 થી 5માં 33% જેવી ભરતી કરેલી છે। એટલે કે ધોરણ 1 થી 5માં હાલ 17,980 જગ્યા ખાલી છે, એની સામે સરકારે માત્ર 5,000 જગ્યા આપેલી છે, જે અમારી સાથે અમને અન્યાય લાગે છે। તો હીરા ઉદ્યોગમાં છેલ્લા 2.5 વર્ષથી સતત મંદીનો માહોલ છે, જેમાં દિન પ્રતિદિન વધારો થતો જોવા મળે છે। જેથી બોટાદ જિલ્લા ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા કારખાના માલિકો સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં જરૂરિયાતમંદ રત્ન કલાકારોને જેમ્સ એન્ડ જ્વેલર્સ મુંબઈ તેમજ ડાયમંડ એસોસિએશન બોટાદના સહયોગથી કિટ આપવાનું નક્કી કરાયું છે। જિલ્લામાં આશરે 1200થી વધુ કારખાનામાં 70,000 લોકો રત્ન કલાકાર તરીકે કામ કરે છે।
હાલ મંદીનો માહોલ હોવાથી તે લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ છે, જેથી જેમ્સ એન્ડ જ્વેલર્સ દ્વારા 50 લાખ તો બોટાદ ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા 15 લાખ મળી કુલ 65 લાખના ખર્ચે જેમની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખૂબ નબળી હોય તેવા લોકોને આવનાર દિવસોમાં રાશન કીટ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે વિશે બેઠકમાં ચર્ચા કરાઈ હતી. બોટાદના તમામ કારખાનાના શેઠશ્રીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી નેશનલ રિલીફ ફાઉન્ડેશન મુંબઈથી 50 લાખ રૂપિયાની એક સહાય આવી છે. બોટાદ જિલ્લા ડાયમંડ એસોસિએશન વતી 15 લાખ રૂપિયા ફંડ ભેગું કર્યું. ટોટલ 65 લાખ રૂપિયાનું ફંડ ભેગું કરી અને રત્ન કલાકારો ભાઈઓ બહેનોમાં જે સામાન્ય માણસ હોય એના માટે કીટ વિતરણ બાબત ચર્ચા કરવાની હતી. તો આશરે 6000 જેટલી કીટ બનાવવા જઈ રહ્યું હોય બોટાદ જિલ્લા ડાયમંડ એસોસિએશન. બોટાદની સ્થિતિ એવી છે ભાઈ કે ખરેખર બહુ ભયંકર મંદી જેવો પિરિયડ ચાલે છે. ઉપરથી કાચાની પૂરેપૂરું કાચું મળતું નથી, મોંઘા ભાવે કાચું મળે છે. તૈયારમાં કોઈ ગ્રાહક છે નહીં, એટલે તૈયાર કોઈ લેતું નથી. પોતાના ક્રેડિટ ઉપર પણ ખરાબ અસર પડે છે, એને ઘર ચલાવવા માટે પણ મુશ્કેલી છે. એટલે ન કરવાના પણ કામમાં એવડા આડાવાળા કામમાં લાગી જાય છે. આજે ખેતીવાડીની અંદર પણ ઘણા બધા માણસો વ્યા ગયા, મજૂરી કામ કરવા પણ ઘણા બધા વ્યા ગયા છે. જે દિવાળી પહેલાં કારીગરો હતા એની કરતાં અત્યારે 50% કારીગરો હીરાની અંદર અત્યારે છે નહીં. તો કારીગરો ઘણા બધા આમાંથી ઘટી ગયા છે. તો દ્વારકાના દ્વારકાધીશ જગત મંદિરમાં મળતા પ્રસાદને ઉત્તમ ક્વોલિટીનું જાહેર કરાયું છે. ફૂડ વિભાગ દ્વારા પ્રસાદની ગુણવત્તાને ઉત્તમ ક્વોલિટીનો જાહેર કરાયો છે. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ દ્વારકાધીશ મંદિરના પ્રસાદને બેસ્ટ ક્વોલિટીનું બિરુદ આપ્યું છે. થોડા દિવસ પહેલા રાજ્યના વિવિધ મંદિરોમાં પ્રસાદની ગુણવત્તાને લઈને ચકાસણી કરવામાં આવી, જેમાં દ્વારકાના દ્વારકાધીશ જગત મંદિરના મળતા પ્રસાદની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. ફૂડ વિભાગે સેમ્પલ લઈને તપાસ માટે મોકલ્યા હતા. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જે સેમ્પલ ટેસ્ટિંગ કરી અને જેનો જે રિપોર્ટ આપવામાં આવેલો છે તે દ્વારકાધીશ મંદિર ટેમ્પલમાં જે પ્રસાદનું વિતરણ થાય છે એ વેરી ગુડ ક્વોલિટીનું સર્ટિફિકેટ આવેલું છે. તો સોમનાથના ત્રિવેણી સંગમમાં પૂજા સામગ્રી પધરાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ચુંદડી, કાપડ, નાળિયેર, ફૂલો તેમજ માટીના વાસણો સહિતની વસ્તુ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ત્રિવેણી નદીમાં કોઈપણ પ્રકારનો કચરો નાખવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવાયો છે. તો દ્વારકામાં વર્લ્ડ સનકન સિટી ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. દ્વારકા ખાતે કૃષ્ણા જલા જપા દીક્ષા ઇવેન્ટ યોજવામાં આવી. એક એનજીઓ દ્વારા ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગના સહયોગથી કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. करके जल जपा श्री कृष्ण भगवान का जल जपा दीक्षा कर लिया है और हम ये भी फील कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई अंदर है और वो साथ दे रहे हैं और हम सबको भरोसा दे रहे हैं कि अच्छा ये होने के लिए हम जल जपा माला लेके माला को करने के लिए जपा करने के लिए अच्छा हेरिटेज नगरी જે ખાસ સમુદ્રમાં છે એનો થી બધા પરિચિત થાય અને જાણકારી મળે, એનું પ્રમોશન થાય, એના માટે આ સંસ્થા ખાસ કરીને જે કૃષ્ણ ભગવાનનું એક કેમ્પેન ચલાવે છે. સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે. હાલ રોકાઈ બ્રેક માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ.